亚，亲爱的弟兄姐妹，大家下午好。我们的神是伟大奇妙的神，他慈爱怜悯顾念我们每一天每时每刻。今天我们可以到今天5月3号，我们也相信全是因为都是主的恩典，主的怜悯，也是主的带领。所以呢，今天下午我们要一同来敬拜赞美我们的神，我们要感谢我们的神。我们一起来唱一首歌，感谢赞美你。赞美你耶和华，我们的天父。赞美你赐下你的独生子耶稣。赞美你耶和华，我们的天父。赞美你，赞美你，赞美你，感谢你。感谢你，我救主，亲爱的耶稣。感谢你这些日子以来的看顾。感谢你，我救主，亲爱的耶稣。感谢你，感谢你，感谢你，感谢神灵，感谢生命充满我心，喜乐无法形容，真理在这充满我心。哈利路亚，哈利路亚，赞美你。哈利路亚，哈利路亚！我们要来赞美我们的神，我们要来敬拜我们的神，因为他是伟大奇妙的神，他看顾我们每一天每时每刻的神。哈利路亚！耶和华，我们的天父。赞美你，赞美你，赞美你，感谢你，感谢你，我救主，亲爱的耶稣。感谢你这些日子以来的看顾。感谢你，我救主，亲爱的耶稣。感谢你，感谢你，感谢你，感谢生命充满我心，喜乐无法形容，真理在这充满我心。哈利路亚，哈利路亚，赞美你，感谢神灵，感谢生命充满我心。我们需要你神灵充满我们的一天。无法形容，真理在这充满我心。哈利路亚，哈利路亚，赞美你。哈利路亚，哈利路亚，赞美你。我们要低头祷告。哈哈利利路亚！路亚，哈利路亚！我们赞美你，我们敬拜你，主啊！哈利路亚！你给我们这美好的时间，我们来崇拜你，我们感谢你，主啊！哈利路亚，哈利路亚！让你领导我们的崇拜会，从开始到结束，主啊！你与我们同在。我们要开始我们的崇拜会，奉主耶稣基督的圣名，哈利路亚，阿门。阿门，哈利路亚！弟兄姐妹们，
主的恩典何等丰富奇妙，因为主的爱从头到脚，主的爱大大小小，所以呢，主的爱也白白来的，所以我们不要忘掉主的恩典。所以今天下午我们要一同来敬拜赞美我们的神，我们要感谢我们的神。如果我们今天还有生命的气息，可以来赞美我们的神，这是也主的恩典。哈利路亚！我们要一起来赞美我们的神。我们要唱一首歌，主的恩典。我们拍手来唱，哈利路亚！主恩典何等美好，比海深也比山高，我其现在和未来，主恩丰富奇妙。主恩典何等美好，比海深也比山高，我其现在和未来，主恩丰富奇妙。主的恩典大大小小，主的恩典从头到脚，白白的爱不能忘掉，感谢永驻如浪潮。主的恩典大大小小，主的恩典从头到脚，白白的爱不能忘掉，感谢永驻如浪潮。啦啦啦啦啦，我要赞美；啦啦啦啦啦，我还要赞美；啦啦啦啦啦，我一生赞美，一生要来赞美主。主恩典何等美好，比海深也比山高，过去现在和未来，主恩丰富奇妙。主恩典何等美好，比海深也比山高，过去现在和未来，主恩丰富奇妙。哈利路亚，哈利路亚！弟兄姐妹，因为有主的恩典，我们可以到今天。因为我们的一生变成有祝福，因为有主住在我们的里面。我们相信有主在我们里面，我们可以得着盼望喜乐，在主里面。我们要预备我们的心，我们要唱一首歌。这一生最美的祝福，我们要来聆听神的话语。在人生道路上，有主耶稣伴我一路同行，我们不惧怕了。哈利路亚！在无数的黑夜里，我用信心握住你，你的恩典如真心让我真正的见到你，在我的歌声里，我用音符赞美你，你的美好是我今生颂扬的。在无数的黑夜里，我用信心握住你，你的恩典如真心让我真实的见到你，在我的歌声里，我用音符赞美你，你的美好是我今生颂扬的。这一生最美的祝福，最美的祝福，就是让人生主耶稣，人生主耶稣，这一生最美的祝福，
我们人生道路上，如果有主耶稣与我们同在，与我们同行，我们不要惧怕的。在我们觉得孤单无助和寂寞的时候，我们要相信有主在我们身旁，我们就没有惧怕，我们就有平安喜乐，我们也有力量。越难的困境，越大的试炼背后，都有神更大、更美好的祝福和更丰盛的恩典。神知道我们每个人的软弱，他会帮助我们。哈利路亚！我们的一生便有祝福，因为我们相信在主里面，我们可以得到平安喜乐，有盼望，我们能够享受有意义的生命，快乐和有永恒的生命。弟兄姐妹们，不管我们在什么情况下，遇到什么事情，有什么疾病，有病毒，你要相信，在主里面没有难成的事，在主里面我们有盼望，不可能的事可以变成可能的事，因为我们敬拜的神是全能的神。哈利路亚！我们再唱这一生最美的祝福，这一生最美的祝福，就是人生主耶稣，这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣，走在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福，我知道这是最美的祝福，我知道这是最美的祝福。哈利路亚！感谢赞美你，主啊，主啊，我们相信你与我们的同在，主啊。接下来我们要来聆听你的神的话语，主啊，因为我们要找到力量、平安。感谢你，主啊，求你恩膏你的仆人，我们要敞开我们的心，敞开我们的耳朵来领受你的话语。感谢你，主啊，奉主耶稣的名，我们祈求祷告，阿们。Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 赞美主。 Sekalipun kita dibatasi oleh banyak hal, 虽然我们被许多事限制中， tetapi kita tetap dapat bersama-sama dengan satu hati 但是我们仍然能够一同有一颗心， melalui ibadah online ini 通过完善的聚会， untuk memuliakan nama Tuhan 我们要荣耀主的名， dan menerima kebenaran berkat firman Tuhan. 我们要领受神的真理。 Dan firman Tuhan pada saat ini 今天的题目是 saya akan bawakan mengenai Yesus menopang hidup kita. 耶稣扶持我们的生活。 Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-54 ayat yang ke-6, 在诗篇第54篇第4节， sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. 神是帮助我的，是扶持我命的。 Kenapa kita perlu penolong dalam hidup kita? 为什么我们需要有帮助者在我们的生活里呢？ Karena sebagai manusia kita mempunyai banyak sekali keterbatasan. 因为身为人，我们许许多多的限制。
Tidak semua hal dapat kita kerjakan seorang diri. 没有一个人能完全做每一件事， Sebab itu kita perlu seorang penolong. 因此我们需要有一位帮助者。 Dan kenapa kita perlu seorang penopang? 为什么我们也需要扶持者呢？ Penopang berfungsi untuk menolong kita, menopang kita supaya kita dapat berdiri. 这扶持者的用务就是说，他能帮助我们，也能够支持我们，能够站稳。 Dan menopang kita juga untuk dapat berjalan melalui perjalanan hidup kita. 他也帮助我们能够行，也帮助我们行在我们的生活里。 Kita perlu penolong dan penopang dalam hidup kita. 我们需要帮助者，也需要支持者在我们的生活里。 Karena ada saatnya kita tidak mempunyai kekuatan lagi untuk berdiri. 因为有些时候我们完全没有力气再能够站起来， Ada saatnya kita menjadi lemah 有些时候我们软弱， karena kehilangan kekuatan atau daya kita. 我们失去了力量， Atau karena beban yang terlalu berat yang harus kita pikul. 或者我们要负着很大的压力， Atau kita menghadapi musuh yang jauh lebih besar dari kita. 或者我们要面对这大的仇敌大过我们。 Dan musuh itu bukan hanya musuh manusia, tetapi suatu yang tidak bisa terlihat oleh mata jasmani. 这仇敌呢，不单单只是人，但是有些我们眼看不见的。 Dan untuk mengatasi hal itu kita perlu penolong dan penopang. 为了要面对这一切，我们需要有帮助者，也支持者。 Dan pemazmur menulis bahwa Allah adalah penolongnya, Allah adalah penopangnya. 在诗篇写诗篇的，就是说，神是我的帮助，也是扶持我命的。 Allah dapat menjadi penopang dan penolong dalam hidup kita. 神能够扶持，也能够帮助我们。 Pertama, karena Allah itu hidup. 第一，因为神是活的， Allah kita bukan Allah yang mati. 我们的神不是死的神， Allah kita tidak dibuat dari benda-benda mati. 我们的神不是从这个植物所造的。 Memang dengan mata jasmani kita tidak bisa melihat Allah. 是的，我们从我们的眼睛是看不见神， Karena Allah itu roh adanya. 因为神就是灵。 Tetapi kita yakin bahwa Allah itu hidup. 但是我们深信我们的神是活的， Karena itu menjadi kesaksian dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. 这是所信他的人能够做见证出来的。 Pada suatu waktu ketika murid-murid sedang berbincang dengan Yesus, 有一个时候，这个使徒或者这些门徒们跟耶稣交谈， kemudian Yesus bertanya kepada mereka, 后来耶稣就问他们： menurut kamu siapakah aku ini? 照你们，我是谁呢？ Dan jawaban yang terbaik, jawaban yang paling tepat keluar dari mulut Petrus. 最准确的答案就是从彼得口里出来的。 Di situ Petrus mengatakan, 在那里，彼得说 engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. 你是弥赛亚，或作的神的儿子。 Tetapi apa yang keluar dari mulut Petrus itu 但从彼得口中出来的话， sebenarnya bukan hasil dari pemikiran atau kepandaian Petrus. 不是因为彼得有这个本事或者有这个思想， Itu karena Allah Bapa sendiri yang menyaksikan dan memakai mulut Petrus untuk menyampaikan kebenaran itu. 是天父用彼得的口发出来的。 Jadi Allah kita yang hidup 所以我们的神是活的神， dan menyaksikan bahwa memang Allah hidup. 他证明的确我们的神是活的， Dan karena Allah hidup, 因为神是活的， Dia bisa menolong dan menopang kita. 他能帮助我们，能支持我们。 Hal kedua kenapa Allah bisa menjadi penolong dan penopang kita 第 adalah 二件，为什么上帝能够成为我们的帮助，也能够扶持我们呢？ Allah itu berkuasa. 因为他是全能的神。 Kalau Allah hanya hidup tetapi tidak mempunyai kuasa, 如果神是活着，但是他无能， maka akan sulit juga bagi Allah untuk menopang sekian banyak manusia. 所以对神来说是一个很不简单的事情，要扶持这么多的人。 Puji Tuhan kita memiliki Allah yang berkuasa. 赞美主，我们有权柄的神。
Di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua, 在使徒行传第2章 ayat yang atau Kisah Rasul Kisah Rasul pasal yang keempat maksud saya. 使徒行传第4章 ayat yang ke 24, 在第24节那里告诉我们， ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." 他们听见了，就同心合意的高声向神说：“主啊，你是造天地海和其他种万物的。” Jadi Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. 所以我们敬拜的神呢，是全能的神， Allah yang menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini. 他是创造天地万物的。 Dan di dalam kitab Kejadian dikatakan dia hanya cukup berfirman untuk menciptakan segala sesuatu ini. 在创世纪告诉我们，神只是说就成了， Hanya untuk menciptakan manusia dia berkarya. 他只是造了人，他只是说。 Dan karena itu kalau kita memiliki Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa, 所以如果我们有这个活，有全能的神， kita tidak harusnya mengalami rasa takut. 我们应当不该害怕。 Dan Allah yang hidup dan yang berkuasa itu 这活着又全能的神呢， berjanji untuk menolong kita orang-orang yang percaya. 他已经应许要帮助我们信他的人。 Kita buka di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-41, 我们打开以赛亚书第41章 ayat yang ke-10. 第10节， Ini adalah janji Allah kepada kita. 这是神对我们的应许。 Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. 不要害怕，因为我与你同在；不要惊慌，因为我是你的神。我必坚固你，我必帮助你，我必用我的公义的右手扶持你。 Dan kalau Allah berjanji untuk memelihara kita, 如果神已经应许养我们， maka dia pasti akan menepati janjinya. 他肯定能够信实的照顾我们， Karena Allah memegang firman-Nya. 因为神呢掌握他的话。 Allah bukan manusia yang bisa berdusta. 神不是人能欺骗， Sebab itu kita dapat berharap sepenuhnya kepada Tuhan. 因此我们可以完全的依靠我们的神。 Daud sebagai seorang raja, 大卫身为一个王， sebagai seorang pemimpin dari bangsa yang besar, 身为一个大国的领袖， banyak mengalami pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. 他经历了许多跟神在一起， Banyak kesulitan yang dia hadapi dan dia selalu datang kepada Tuhan. 种种困难他面对，他每一次都来到神的面前。 Sebab itu di dalam salah satu mazmurnya Daud berkata, 其中在他的诗篇里，大卫这么说： "Kepadamu," yaitu kepada Allah, "aku berharap." 就是我依靠你，就是神他。 Dan kalau Daud belajar berharap kepada Allah, 如果大卫他学习怎样依靠神， menghadapi begitu banyak persoalan dan permasalahan dalam hidupnya, 面对种种在他的生活里的问题， kita juga sebagai orang-orang percaya 我们身为信他的人， dapat berharap dan mengandalkan Tuhan, 我们肯定能够信靠我们仰望我们的神。 menghadapi saat-saat dan masa-masa yang sulit sekarang ini. 面对这样困难的情况， Karena di dalam Yeremia pasal yang ke-17, 因为在耶利米书第17章， ayat yang ke-7 dan 8, 在第7到第8节， dikatakan, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.
Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. 依靠耶和华，以耶和华为可靠的拿人有福了。他必像树在溪水旁，在河边扎根，炎热来到，并不惧怕，叶子乃必青翠，在干旱之年毫无挂虑，而且结果不滞。 Jelas bahwa Tuhan mengatakan bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang diberkati. 在这里很清楚的告诉我们，如果我们依靠我们的神，那人就有福了。 Saya tidak menyampaikan sesuatu yang pahit kemudian hanya ditutupi dengan kemanisan. 我不是讲到这个苦呢，只是被这个甜的盖住， Tetapi firman Tuhan yang disampaikan saat ini 但是现在神的话传出来的呢， adalah untuk memberikan kepada kita kepastian dan harapan 就给我们这个一个肯定，也给我们一个盼望， bahwa sekalipun dalam keadaan yang sangat susah, 就是 Tuhan bersedia menolong kita. 怎样的困苦的问题，神仍然能帮助我们。 Dan itu adalah harapan bagi orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. 这就是信靠他的人所盼望的。 Tanpa adanya harapan, 如果没有了盼望， sia-sia kehidupan kita. 我们的生活就白费了。 Kita tidak akan mempunyai tujuan yang pasti. 我们没有目标，在我们的生活里， Dan orang yang mengandalkan Tuhan, 依靠神的人， bukannya mereka tidak mengalami kesulitan. 不是说他们不面对问题或者困难， Mereka juga mengalami kesusahan. 他们也面对种种的问题。 Tapi bagi orang yang mengandalkan Tuhan, 但是依靠神的人， ketika kesusahan dan kesulitan datang menerpa mereka, 当问题苦难来到面对他们的时候， mereka tahu kemana mereka harus lari. 他们知道他们应该归向谁， Mereka lari ke tempat pengungsian yang paling aman, 他们归向跑到避难所最安全的避难所。 dan pengungsian yang paling aman adalah di dalam Allah saja. 最安全的避难所就是在主里面， Jadi Tuhan mempunyai cara untuk menolong kita, 神有办法帮助我们， dan Tuhan pasti akan memberikan perlindungan kepada kita. 神肯定会保护我们。 Ketika Yusuf sebagai anak kesayangan dari Yakub dijual oleh saudara-saudaranya, 但又是身为雅各最心爱的儿子，被他的哥哥卖出的时候， dan melalui jalan yang panjang dia sampai di Mesir, 通过一个遥远的路程，他到了埃及， bahkan mempunyai kedudukan dan kekuasaan yang tinggi di sana. 他在那里有了智慧，有了权柄。 Dengan pertolongan Tuhan, 通过神的帮助， Yusuf dapat menyelamatkan bangsa Mesir yang besar itu 这个约瑟呢能够帮助这个以色列民， dari bahaya kelaparan yang melanda dunia saat itu. 能够帮助埃及这些民族，能够通过这个饥荒。 Tetapi kita lihat bahwa Yusuf tidak hanya menyelamatkan bangsa Mesir, 当我们看到约瑟不是单单帮助救了这些埃及人， Yusuf bahkan menyelamatkan ayahnya dan saudara-saudaranya. 约瑟反而能够帮助也救了他的爸爸跟他的哥哥， Karena mereka juga menghadapi bahaya kelaparan di tempat mereka. 因为他的家族呢也在那里面对饥荒。 Kita melihat bahwa Tuhan mempunyai mata yang jauh ke depan, 我们看到神有很遥远的眼， melihat apa yang akan jadi di hadapan kita. 他知道在我们的面前将会发生的。 Dan Tuhan menyiapkan jalan bagi kita, 神为我们预备道路， sehingga ketika masalah datang, kesusahan datang, 所以当问题跟困难来到的时候， ada pertolongan bagi kita. 我们有的帮助， Sebab itu kita percaya, berharap saja kepada Tuhan. 所以我们应当
盼望、仰望着神， Karena Tuhan selalu mempunyai banyak cara dan banyak jalan 因为神有许多的办法、许多的路， untuk menolong dan menyelamatkan kita. 为了要帮助也救我们， Juga pada masa-masa saat ini. 也就是在这些情况之下， Ketika kesulitan melanda dunia saat ini, 这样的大问题已经临到了全世界。 percayalah sebagai orang-orang yang berharap kepada Tuhan, 相信吧，身为我们仰望着神的人， kita lari ke tempat pengungsian yang paling aman, 我们跑到最安全的避难所， yaitu ada di dalam Allah saja. 就是在主里面。 Ayat yang terakhir dalam kitab Injil Yohanes, 最后的一节在约翰福音 pasal yang ke-14, 第14章 ayat yang pertama, 第1节。 biarlah ini menjadi satu pegangan bagi kita orang-orang percaya. 但愿这一节经济能够成为我们信主的人的掌握。 Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. 你们心里不要忧愁，你们信神也当信我。 Seluruh dunia mengalami kesulitan, 全世界呢，我们都面对这样的困难， tidak terkecuali dengan orang-orang percaya, dengan anak-anak Tuhan. 包括我们信徒跟神的子女在里面。 Tetapi ayat ini mengingatkan kita, 但是这境界在提醒我们， jangan gelisah hatimu, 我们的心里不要忧愁， percayalah kepada Allah, 相信神， percayalah juga kepadaku. 也相信他， Percayalah kepada Yesus yang hidup itu. 也就是相信着活着的耶稣基督， Percayalah kepada Yesus yang berkuasa itu. 相信有权柄的耶稣， Jadikanlah Allah penolong dalam kehidupan kita. 把神是我们的帮助跟支持我们的， Dan jadikanlah Allah penopang hidup kita. 也把神称为支持我们的。 Sekali Yesus, tetap Yesus. 一次耶稣仍然是耶稣， Puji Tuhan. 赞美主。 Mari kita berdoa bersama-sama. 来，我们一起低头祷告。 Tuhan Yesus yang ada di dalam sorga, 我们在天上的主耶稣， kami mengucap syukur Tuhan. 我们献上我们的感恩， Kami masih mempunyai kesempatan 我们还有机会 untuk bersekutu bersama-sama, 能够跟主一同心， menerima kebenaran firman Tuhan. 领受神话的旨意。 Dan kami berdoa, 我们祈求， biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami. 当你的话藏在我们的心里， Firman-Mu menguatkan kami, 你的话给我们力量， karena kami yakin 因为我们肯定 kami memiliki Allah yang hidup, 我们有活着的神， kami memiliki Allah yang berkuasa, 我们有权柄的神， Allah yang sanggup menjadi penolong dan penopang kami. 神能帮助也能支持我们。 Sekalipun keadaan di sekitar kami menjadi saat-saat yang sangat sulit, 虽然我们在我们的周围是很困苦、困难的， Tuhan tetap menjadi penolong kami. 神仍然是我们的帮助， Tuhan akan membantu kami 神必定帮助我们， untuk berjalan melewati saat-saat seperti ini. 能够在这样困难中同行， Ajar kami Tuhan 教导我们主啊， untuk tetap mengandalkan Engkau 永远依靠你， di dalam hidup ini. 在这个生活里， Dan kami tidak berharap akan pertolongan dari pihak manapun juga. 我们不仰望从别处来的帮助， Tapi kami percaya bahwa tangan Tuhan yang berkuasa 我们相信主的大能从主的手里 akan sanggup memimpin kami dari hari ke hari. 能带领我们一天度过一天。 Terima kasih Tuhan Yesus. 谢谢主耶稣， Berkati akan semua orang-orang yang berharap kepadamu. 祝福一切所相信盼望主的人， Jadikan kami berkat juga bagi orang lain. 把我们也称为别人的祝福， Supaya kami boleh menjadi kesaksian bagi mereka. 好让我们能够做他们的见证，
karena Allah adalah juru selamat kami. 因为神你是我们的救赎主。 Terima kasih Tuhan Yesus. 谢谢主耶稣， Kami tetap berdoa bagi pemerintah kami. 我们仍然为我们的政府祈祷， Berikan kepada mereka hati yang takut akan Engkau, 给他们有敬畏你的心， supaya mereka dapat mengambil kebijakan 好让他们能够给我们 sesuai dengan rencana Tuhan. 更主的旨意。 Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. 神的名被告急，被仰望。 Nah, sebab itu saudara-saudaraku, 因此，我亲爱的弟兄姐妹， terimalah berkat dari Allah Bapa, 领受神天父给我们的祝福， cinta kasih dan kemurahan dari Yesus Kristus, 主耶稣的慈爱， persekutuan, kekuatan, dan penghiburan dari arah Roh Kudus 神灵的交通跟安慰， menyertai kita semua, 与我们众人同在。 mulai saat ini 从今开始， sampai Maranatha Yesus datang kembali. 直到主耶稣在第二次来临， Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 奉主耶稣基督的圣名， kita semua yang percaya bersama-sama berkata, 我们所信他的人一起开口说： Amin. 阿门。